تم درست کہہ رہی ہو، مگر جوتے کے لیے بلا وجہ رسک نہیں لیا جا سکتا، میں نے ملائمت سے کہا۔ میں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ صبح 4 بجے تک ہم 100 میل سے زیادہ کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ رات تاریک اور سرد تھی، لیکن پک اپ کے کیبن میں ہیٹر کی وجہ سے خوشگوار حرارت تھی۔ 4 بجے لنڈسے نے ڈرائیونگ میرے حوالے کی اور پھر میں نے لگاتار 2 گھنٹے تک پک اپ 110 کی رفتار سے چلائی۔ مسلسل 3.5 گھنٹے کے سفر کے دوران میں پک اپ کا انجن گرم ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے رک کر ناشتہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک جگہ پک اپ ہائی وے سے اتاری، میں نے اتر کر ریڈیٹر کا پانی دیکھا، اس میں پانی کم ہو گیا تھا۔ پک اپ کے عقبی حصے میں پانی کے گیلن پڑے تھے، ان سے پانی ریڈیٹر میں ڈالا۔ لنڈسے نے سینڈوچز اور کافی نکال لی تھی۔ ایک بٹر سینڈوچز اور گرم کافی نے تھکا دینے والے سفر کے بعد مزہ دیا تھا۔ نصف گھنٹے بعد روانگی کے وقت میں نے اصرار کر کے پھر ڈرائیونگ سنبھال لی۔ میں کمزور نہیں ہوں، اس عمر میں روزانہ 2-3 گھنٹے ڈرائیو کرتی رہی ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے تمہیں بلا وجہ ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہوتا تم سیٹ سے ٹک کر ذرا آرام کر لو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے جاگتا رہنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو مجھے سوتا دیکھ کر ہائی وے پولیس شک کر جائے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں کسی چھوٹے موٹے سٹور سے جوتے لے لینے چاہیے، ان کے پاس کام والے جوتے لازمن ہوں گے۔ ہاں ایسا ممکن ہے، لیکن ہائی وے کے اس حصے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے، بہتر ہے جب ڈیزل لینے کے لیے رکیں گے تب معلوم کر لیں گے۔ میں نے فیول گیج کی طرف دیکھا، ابھی 1/4 ٹینک ہے۔ ہاں لیکن احتیاطاً راستے میں آنے والے پہلے اسٹیشن سے ڈیزل فل کر لینا چاہیے، بلکہ الگ سے کین بھی بھروا لیں گے، راستے میں جتنا کم رکیں گے اتنا اچھا ہوگا۔ درست، میں نے تسلیم کیا اور پک اپ ہائی وے سے ذرا فاصلے پر نظر آنے والے فلنگ اسٹیشن کی طرف گھما دی۔ یہ معمولی سا فلنگ اسٹیشن تھا، لیکن اس میں ڈیزل دستیاب تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ اس اسٹیشن کے ساتھ ایک معمولی درجے کا سٹور بھی تھا۔ تم اندر بیٹھے رہو، لنڈسے نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ پک اپ رکتے ہی اندر سے ایک 9 عمر لڑکا باہر نکلا۔ لنڈسے نے اسے پک اپ کی ٹنکی اور 10 لیٹر والا جیری کین فل کرنے کا کہا۔ اس نے پائپ نکال کر پہلے پک اپ کی ٹنکی میں لگایا۔ لنڈسے نے اسے پوچھا، کیا اس سٹور میں کام کرنے والے جوتے دستیاب ہیں؟ سیاہ لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل ملیں گے، لیکن رکیں، میں اپنے انکل کو بلا کر لاتا ہوں، سٹور ابھی بند ہے۔ لڑکے نے ڈیزل بھرا، پھر جیری کین اٹھا کر پک اپ کے عقبی حصے میں رکھا۔ لنڈسے اس کے ساتھ دفتر میں ادائیگی کرنے چلی گئی، پھر لڑکے کے ساتھ وہاں سے نکل کر عقبی طرف واقع سٹور کی طرف چلی گئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کی روشنی نمودار ہو چکی تھی اور سورج کسی وقت بھی مشرقی کنارے سے سر نکال سکتا تھا۔ تقریباً 20 منٹ گزر گئے، اب مجھے فکر لاحق ہو گئی تھی۔ لنڈسے کو اب تک آ جانا چاہیے، اور جب میں پک اپ سے اترنے والا ہی تھا مجھے لنڈسے اس لڑکے کے ساتھ آتی نظر آئی۔ اس نے ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ پک اپ کے پاس آ کر اس نے اپنے پرس سے سیاہ لڑکے کو چند سکے نکال کر دیے۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ اس نے لنڈسے کا شکریہ ادا کیا۔ بس اب چلو، لنڈسے نے لڑکے کو پک اپ کی صفائی کرنے سے منع کر کے مجھے کہا، مگر منع کرنے کے باوجود سیاہ لڑکا اسکرین کو صاف کرنے میں جٹا تھا۔ اس نے پک اپ کے سامنے والے حصے پر کپڑا مارا تھا۔ خدا کر کے وہ سامنے سے ہٹا تو میں نے فوری طور پر پک اپ آگے بڑھا دی۔ یہ تو جان کو آ گیا تھا۔ ہاں مگر اچھا لڑکا ہے۔ اس نے جوتے منتخب کرنے میں میری بہت مدد کی۔ جوتے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں نے ایک کے بجائے کئی جوڑے لے لیے، اس میں سے جو بھی تمہیں پورا آ جائے۔ کئی جوڑے لینے سے انہیں شک بھی نہیں ہوتا۔ میں نے یہی کہا کہ میں اپنے فارم پر کام کرنے والے کارکنوں کے لیے لے جا رہی ہوں۔ تم نے واقعی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ ہائی وے پر آنے سے پہلے میں نے ایک جگہ پک اپ روک کر جوتوں کا جائزہ لیا اور ایک جوڑی نکال کر اسے پہن کر دیکھا۔ جوتا کسی قدر ڈھیلا لیکن آرام دہ تھا۔ میں نے اسے منتخب کر ہی لیا۔ باقی جوتے لنڈسے نے واپس تھیلے میں ڈال دیے۔ یہ موٹے سول کے ربر کینوس شوز تھے جو خاص طور سے کچے میں کام کرنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے پک اپ چلا دی۔ اب تک ہم کتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں؟ میں نے فلنگ اسٹیشن کے آفس میں دیواری نقشے میں دیکھا تھا۔ ابھی ہم جوہانسبرگ سے تقریباً 400 میل دور ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں ابھی مزید 5 گھنٹے سفر کرنا پڑے گا۔ لنچ کے لیے ہم درمیان میں کہیں 10-15 منٹ کے لیے رک سکتے ہیں۔ جوہانسبرگ میں ہماری منزل کہاں ہوگی؟ ظاہر ہے میں تمہیں پہلے اپنے ڈیڈی کے گھر لے جاؤں گی۔ میرا خیال ہے جوہانسبرگ میں جونی ریان سے زیادہ کوئی شخص تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ اب تک لنڈسے کو نہیں بتایا تھا کہ میری منزل اصل میں کینی مین نامی شخص ہے، اور وہ اتنا مقبول ہے کہ میں محض اس کے نام کے سہارے بھی اس کے گھر پہنچ سکتا ہوں۔ میرا ارادہ جونی ریان کے گھر جانے کا قطعی نہیں تھا، جو میرا ممکنہ دادا تھا۔ شاید مجھے ڈر تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر رہا تو خون کی کشش مجھ پر غالب آ جائے گی۔ میرے خیالوں میں اتنا گم تھا کہ رفتار کا خیال نہیں رہا۔
100 मील फी घंटे से नीचे आते ही आवाज ने खबरदार किया और मैंने चौंक कर एक्सीलरेटर पर पांव का दबाव बढ़ा दिया। लिंडसे का रवैया मेरे साथ हैरत अंगेज था। वो एक यहूदी सरमायादार खानदान से ताल्लुक रखती थी और इससे ये तवक्का महल थी कि वो महज किसी की हमदर्दी में इतनी आगे चली जाएगी। इसका रवैया गैर मामूली था और मुझे अभी तक हजम नहीं हुआ था। इसकी मदद और इतनी पेश कदमी की वाहिद वजह यही हो सकती थी कि वो मुझे अपने गुमशुदा भाई का बेटा ख्याल करती थी और इस वजह से मुझे बहर सूरत कर्नल बोगार्ट जैसे भेड़िए से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे साथ जोहान्सबर्ग जाने की एक वजह यह भी हो सकती थी कि वो मुझे अपने बाप जोनी रियान के सामने पेश करना चाहती थी। इसे खदशा था अगर मैं खुद चला गया तो जोनी रियान के पास हरगिज नहीं जाऊंगा, लिहाजा मेरे तहफ्फुज के बहाने मुझे खुद साथ लेकर जा रही थी। हाईवे जनूबी अफ्रीका की मशहूर समाना सफारियों के दरमियान से गुजर रही थी। रोशनी होने के बाद मैंने कई तरह के जानदार देखे थे, खासतौर से हिरन का एक बच्चा जो मासूमियत में हाईवे तक आ गया था और हैरत से बर्क रफ्तार गाड़ियों को देख रहा था। इसकी माँ इसे वापस ले जाने की कोशिश कर रही थी। हाईवे के एक मकाम पर टूटे अशजार देखकर लग रहा था कि यहां से रात किसी वक्त पेट भरे हाथियों का एक गोल गुजरा था। एक जगह हाईवे से जरा फासले पर शेरों का झुंड नीलगाय से चिमटा था और बेबसी के आलम में इनके नरगे से निकलने के लिए हाथ पांव मार रही थी। अफ्रीका खूबसूरत है, लिंड से मोहब्बत से बोली। सारी दुनिया खूबसूरत है, मैंने सर्द आह भरी, लेकिन दुनिया के ठेकेदार इसे पुरअमन रहने नहीं देते हैं। चंद लाख इंसान अपने मफादात के लिए अरबों इंसानों को निचोड़ रहे हैं, इनके जिस्मों से खून खींचकर अपनी सल्तनतों को मजबूत बना रहे हैं। लिंड से चुप रही, फिर बोली, क्या तुम्हारा इशारा यहूदियों की तरफ है? यहूदियों ने इस दोज़ख को सुलगाया था और अब दोनों अकवाम इस मामले में इनसे बाजी ले जाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने तलखी से कहा, यह इंसानों का मुकद्दर है। लिंड से नरमी से बोली, जो चंद इंसानों ने बनाया है। मेरा लहजा तल्ख रहा। पिछले चंद महीने में मैंने इंसानियत की तजलील के सिवा कुछ नहीं देखा। इस दौरान में मेरा वास्ता इंसानों से ज्यादा खूनी प्यास रखने वाले दरिंदों से रहा। क्या इसकी वजह यूनिपोलर सिस्टम है? इसकी बुनियादी वजह निजामों की कशमकश है। जब सोवियत यूनियन जिंदा था तब भी यही सूरत हाल थी, और अब जबकि अमेरिका सारी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है तब भी सूरत हाल खराब ही है। लिंड से कुछ देर खामोश रही। मेरे पास बेशुमार दौलत है, वाल्टर की दौलत से अलग। अगरचे मैं इस जितनी दौलतमंद नहीं हूं, लेकिन मेरे आसास से 12 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। इसके बावजूद मैं अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस करती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सबका क्या फायदा है। हम बेशुमार दौलत जमा करते हैं, इसे अपने पास रखते हैं, इसका छोटा सा हिस्सा इस दुनिया में खर्च करते हैं और बाकी दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। तब हम ये दौलत अपनी जिंदगी ही में दूसरों के लिए क्यों नहीं खर्च करते? यह इंसानी फितरत है। इंसान का हिरस और लालच इसे इजाजत नहीं देता तो अपनी दौलत किसी दूसरे पर खर्च करे। ऐसे भी दौलतमंद होते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, इसके बावजूद वो अपनी दौलत से मरते दम तक चिमटे रहते हैं और इन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है कि इनके मरने के बाद इनकी दौलत कहाँ जाएगी। गनीमत है तुम्हें कम से कम एहसास तो होता है। इस दुनिया में बेपनाह गुर्बत है, इसके बावजूद चंद फीसद लोग दुनिया की 90% दौलत समेट कर बैठे हैं और यही दुनिया में बिगाड़ की असल वजह है। ताकतवर अकवाम कमजोरों को इनका हक देने के बजाय इनके रहे सहे वसाइल हड़प करने की फिक्र में है। लिंडसे ने सर्द आह भरी और मुझे यह तस्लीम करते हुए अफसोस होता है कि मगरिब के बाद इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरी कौम का है। मैं चाहने के बावजूद उससे न कह सका कि उसे इतनी कसरे नफसी से काम नहीं लेना चाहिए। दुनिया में लूट कसोट के मामले में यहूदी अपने कम तर तादाद के बावजूद पहले नंबर पर हैं और जिस लूट कसोट का इल्जाम मगरबी ममालिक पर आयद किया जाता है इसके पसे पुष्ट भी दरअसल यहूदी ही होते हैं, मगर मारे मुरव्वत के मैं ये बात उससे नहीं कह सका था। बहरहाल वो खुद भी इस हकीकत से वाकिफ थी। इस वक्त हम हाईवे के एक ऐसे हिस्से से गुजर रहे थे जो किसी हद तक सतह मुर्तफा जैसा था और यहाँ पर हाईवे की चौड़ाई कम करके इसे 2 लेन तक महदूद कर दिया गया था और दिन का वक्त होने के बावजूद यहाँ ट्रैफिक बहुत कम थी। अभी भी हम जोहान्सबर्ग से तकरीबन 200 मील के फासले पर थे, यानी हम खतरे की हद से तकरीबन निकल आए थे। अब 2-2.5 घंटे का सफर था। मैंने दूसरी बार ड्राइविंग लिंडसे को देने की नीयत से रफ्तार कम की थी कि कब से एक स्याह रंग की बड़ी वैन आती नजर आई। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह आन की आन में पिकअप के पास आ पहुंची। इसका अगबी दरवाजे का स्याह शीशा नीचे हुआ। एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो उसकी तरफ गई और मैंने इससे एक नाल बरामद होती देखी। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मैंने पिकअप का स्टीयरिंग काटा और पिकअप अगले लम्हे नशीब की तरफ उतरती चली गई। फायरिंग के शोर के साथ मैंने शीशे बिखरने की आवाज सुनी और फिर मेरे साथ बैठी लिंडसे ने चीख मारी।
वो आगे की तरफ गिरी और पिकअप लामुतलाहिद ढलान पर उतरती चली गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी गहराई में उतरता जा रहा हूं। मेरे चारों जानिब खला था और मैं इस खला में यूं नीचे जा रहा था जैसे समंदर में उतरने वाले आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं। फिर मैं दोबारा उबरने लगा। रफ्ता रफ्ता रोशनी मेरे नजदीक आने लगी थी और मुझे होश आया तो मैं दंग रह गया था। मैं एक खच्चर पर बैठा था जो उस पतली सी पहाड़ी पगडंडी पर कदम जमाता हुआ चल रहा था। इसका एक कदम इसे और मुझे भी तहत उस सराह में ले जा सकता था। मैं बेहोशी की हालत में अपने खच्चर पर सफर कर रहा था। मजे की बात थी कि इस खच्चर की लगाम मेरे हाथ में थी। यह बात मेरे समझ से बाला थी कि मैं बेहोशी की हालत में क्यों कर इस खच्चर को ड्राइव कर रहा था। जाग गए, मुझे अकब से साइमन की आवाज आई। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। साइमन एक खच्चर पर सवार था। इसके अकब में एमन एक छोटे खच्चर पर आ रही थी। इसकी आंखें खला में घूर रही थी और इसके अंदाज से लग रहा था कि वो बेहोश नहीं है। मुमकिन है चंद लम्हे पहले मेरी तरह यही कैफियत हो। एमन के अंदाज से लग रहा था कि इसका जिस्म खच्चर की हरकत के साथ मुकम्मल मुतवाजन है। गालबन वो लाशऊरी कैफियत में यह सफर कर रही थी। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, अकब से साइमन ने कहा। मैंने तुम दोनों को जो दवा इंजेक्ट की थी इसकी खासियत यह है कि वो शाऊर को सुलाकर लाशऊर को जगा देती है और इसमें से जो हुक्म दिया जाए इस पर अमल करती है। अगर कोई हादसा हो जाए तो तब भी इंसान खुद को इस तरह बचाने की कोशिश करता है जैसे शौरी तौर पर करता है। साइमन की पुरस्कार शख्सियत का पर्दा गहरा हो रहा था। इसने मेरे सामने एक शख्स को अपने हथियार से खुदकुशी पर मजबूर किया। हमारे साथ आने वाले 4 मुहाफिज इसके हाथ के मामूली से दबाव से मौत की नींद सो गए। इसके पास ऐसी हैरत अंगेज दवा थी जो आदमी के शऊर को सुला देती थी और इसका जिस्म लाशऊर के ताबे हो जाता था। मैंने संभल कर इर्द गिर्द का जायजा लिया। हम इस वक्त एक दर्रे की तरफ बढ़ रहे थे और इस तक जाने का रास्ता मुख्तसर और खतरनाक था। एक बार फिसलने की सूरत में हजारों फुट की गहराई हमारी मुंतजिर थी। सूरज की रोशनी कम होती जा रही थी। मैंने घड़ी पर नजर डाली। हमें बेहोश हुए 12 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। अचानक साइमन ने चिल्लाकर सबको रुकने का हुक्म दिया। 2 खच्चर मुझसे आगे थे और एमन के अक्कम में मजीद 3 खच्चर थे। हमारे अलावा वही 4 अफराद थे जिनका सरबराह नुरेज खान था। नुरेज खान सबसे आगे था, शायद वही कायद भी था। अचानक साइमन ने चिल्लाकर सबको रुकने को कहा और अपने खच्चर से कूदकर एमन वाले खच्चर की तरफ झपटा। इसने खच्चर रोककर एमन का बाजू थाम लिया। अब तुम शऊर में हो, उसने अपने मखसूस बारीक तहकमाना आवाज में कहा। तो एमन चौंक कर चारों तरफ देखने लगी। अम किधर है? वो सहम कर बोली। इस दौरान में मैं भी अपने खच्चर से कूदकर उसके पास पहुंच गया था। उसने मुझे देखकर हैरत से कहा, इधर बैठे बैठे मर गया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अब तुम कैसी हो? मैं ठीक है, वो आहिस्ता से बोली। मैंने साइमन की तरफ देखा। मिस्टर साइमन, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे अपने साथ खच्चर पर बिठा लूं। इसका वजन कम है और मेरा वाला खच्चर मजबूत है। इस खच्चर पर सवारी का तजर्बा नहीं है। अगर खच्चर भड़क गया तो यह नीचे गिर भी सकती है। गालिबन मेरी आखिरी बात ने इसे ज्यादा मुतासर किया था। इसने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम इसे अपने खच्चर पर ले जाओ। 12 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद मुझे भूख, प्यास और थकन का एहसास भी नहीं हो रहा था। मैंने साइमन से पूछा, इसकी क्या वजह है मिस्टर साइमन? क्या मैं इतनी देर गुजरने के बावजूद ना तो भूख महसूस कर रहा हूं और ना मुझे प्यास लग रही है? वो मुस्कुराया। इसकी बहुत सादा सी वजह है। वो ये कि तुम अब तक 2 बार खाना खा चुके हो। एक बार सुबह का नाश्ता किया था और दूसरी बार दोपहर में खाना खाया था। तुमने 2 घंटे आराम भी किया है। इस वक्त तुम खुद को बिल्कुल ताज़ा दम महसूस कर रहे हो कि? खास नहीं, मैंने एमन को अपने खच्चर की तरफ ले जाते हुए कहा। एमन को मैंने अपने पीछे बिठा लिया था। यूसुफ, माँ किधर है? उसने आहिस्ता से पूछा। माँ वो महापारा को कहा करती थी। वो लोग इनसे बच गए हैं। हसन अली हमारी मदद के लिए आएगा। मैंने उसे तसल्ली दी, लेकिन साथ ही सोचे बगैर नहीं रह सका। हसन अली अगर हमारी मदद करना चाहता तो अब तक हमें छुड़ाने की कोशिश कर चुका होता। ऐसा लग रहा था कि वो हमें साइमन के रहमो करम पर छोड़कर महापारा के साथ कहीं जा चुका था। फिर मुझे अपने ख्याल पर शर्म आई। अव्वल तो हसन अली ऐसा शख्स नहीं था। अगर मुझे बचाने के लिए उसे अपनी जान की बाजी लगाने की जरूरत पेश आती तो इससे दुरेग नहीं करता, और बिलफर्ज मुहाल वो अपनी जान बचाने का सोचता भी तो महापारा उसका साथ छोड़ देती। यकीनन कोई ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से हसन अली हमारी मदद के लिए नहीं आ सका था। खुदा न खास्ता वो या महापारा जख्मी हो गए थे। मैं अब अपनी मदद आपके तहत फरार के इम्कानात पर गौर कर रहा था। अगर मैं अकेला होता तो इतना मसला नहीं था, मैं मौका निकाल ही लेता। अब तो पकड़े जाने के बाद फरार का खासा तजर्बा हो गया था, मगर एमन के साथ फरार खासा दुश्वार बल्कि एक हद तक नामुमकिन था। साइमन और उसके चारों साथी न सिर्फ मुसल्ला थे, बल्कि मुझे इनके बारे में जरा सा भी शुबा नहीं रहा था कि वो बेहद तरबियत याफ्ता लोग हैं। मुझे नुरेज खान और उसके साथियों का अंदाज किसी हद तक फौजियों जैसा लगता था।
ممکن ہے وہ کسی زمانے میں آرمی میں رہے ہوں۔ پھر سائمن کی پراسرار شخصیت بھی ہمارے ارادوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ اس نے جس طرح میرے پستول پر قبضہ کرنے کا موقع چھین لیا تھا، اس سے ظاہر تھا وہ ہر طرف نظر رکھنے والا شخص تھا۔ اس کے لیے یہ اہم ترین موقع تھا اور وہ اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ البتہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس نے مجھے کیوں ساتھ رکھا تھا۔ اصولاً تو اسے وہیں مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے تھا جہاں اس نے حملہ کر کے ہمیں تتر بتر کر دیا تھا۔ اس وقت ہم درے کے پاس تھے۔ میں نے ہوا کے جھونکوں میں شدت اور نمی محسوس کی، یعنی طوفانی قسم کی بارش ہونے والی تھی۔ اکثر گرمیوں میں پہاڑی علاقوں میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بارش مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے، مگر بے حد تیز اور سرد ہواؤں کے تپیڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے مڑ کر سائمن کی طرف دیکھا۔ اس بارش سے پہلے ہمیں کہیں پناہ لینی ہوگی، ورنہ تیز ہوائیں کچروں کو نیچے گرا دیں گی، میں نے چلا کر کہا۔ سائمن نے جواب دیا، تم فکر نہ کرو، ہم چند منٹ میں ترے میں ہوں گے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی پناہ گاہ مل ہی جائے گی۔ سائمن کے برعکس اس کے ساتھی تشویش سے آسمان پر جمع ہونے والے سیاہ بادلوں کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ اس قسم کی بارشوں سے واقف تھے۔ نوریز خان نے مڑ کر سائمن سے کہا، صاحب ہمیں پناہ لینا ہوگی، درہ ابھی دور ہے، رفتار تیز کرو اور درے تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ سائمن نے اپنے خچر کو ایڑی لگاتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، یہاں نہیں رکنا ہے، میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ نوریز خان نے ایک لفظ کہے بغیر اپنے خچر کی رفتار تیز کر دی۔ سواری کے لیے 9 خچر تھے اور کل 7 افراد تھے۔ 2 اضافی خچروں پر سامان لدا تھا، لیکن تقریباً سبھی خچروں پر سامان تھا، غالباً اس لیے کہ اگر سامان والا خچر کسی کھڈ میں گر جائے تب بھی وہ اپنی رسد سے مکمل طور پر محروم نہ ہو۔ نوریز خان کے بعد سب خچروں کی رفتار تیز ہو گئی تھی، مگر آنے والی آندھی کی رفتار کہیں زیادہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کی شدت میں تیزی آنے لگی، اس کے ساتھ ہلکے سے غبار کا اثر تھا۔ دراصل یہ ہوائیں افغانستان کے گرد آلود میدانوں سے اٹھتی ہیں اور کوہ ہند و کش پار کر کے پاکستان کے شمالی علاقے میں طوفان اور بارش کا باعث بنتی ہیں، ورنہ ان علاقوں میں مٹی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جہاں سبزہ اور درخت نہیں تھے وہاں پر چٹانیں تھیں۔ ہواؤں کی تندی کی وجہ سے خچر لڑکھڑانے لگے تھے اور سب حفظ ما تقدم کے طور پر خچروں پر سے اتر آئے تھے۔ میں نے بھی ایمن کو نیچے اتار لیا تھا اور مجھے خچر کی فکر نہیں تھی، اس لیے میں صرف ایمن کو سہارا دے کر اس مختصر سے پگ ڈنڈی پر پہاڑی دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ طوفانی ہواؤں میں ہر لمحے شدت آ رہی تھی، وہ گویا ہمیں پہاڑ سے اٹھا کر نیچے کھائی میں پھینکنے کے در پہ تھی۔ انسان پریشان تھے مگر خچر بدحواس تھے۔ ایک خچر نے اچھلتے ہوئے خود کو سائمن کے آدمی کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا۔ اس مختصر سی پگ ڈنڈی پر اس قسم کے اچھل کود کی کتھی گنجائش نہیں تھی۔ خچر کا پاؤں خلا میں گیا اور وہ بھیانک آوازیں نکالتا کھائی میں گر گیا۔ سائمن کے آدمی نے احمقانہ طور پر خچر پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے اس کی لگام اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لی تھی، اس لیے جب خچر کھائی میں گیا تو اسے لگام سے اپنا ہاتھ نکالنے کی مہلت بھی نہیں ملی اور وہ بھی خچر کے ساتھ ہی گیا۔ چند لمحے تک خچر اور انسان کے مشترکہ کرمناک آوازیں گونجتی رہیں، پھر ان پر قاتل ہواؤں کا شور غالب آنے لگا۔ اس حادثے نے سب کو چند لمحے کے لیے گمسم کر دیا تھا۔ ایمن سسکیاں لینے لگی تھی، حالانکہ نیچے گرنے والا ہمارا دشمن تھا۔ محض 15 گھنٹے پہلے وہ ہمارے کیمپ پر بے دردی سے گولیاں برسانے والوں میں شامل تھا۔ اس کے باوجود وہ انسان تھا اور اس کی موت پر کوئی بہت سنگ دل ہی خوش ہو سکتا تھا، اس کے لیے ہم سب دکھی تھے۔ جلدی چلو، اب رکو مت، سائمن نے چلا کر کہا اور ہم سب درے کی جانب جانے کی کوشش کرنے لگے۔ جن خچروں پر سامان لدا تھا ان کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ سائمن چلا کر اپنے ساتھیوں کو انہیں سنبھالنے کو کہہ رہا تھا، مگر اس طوفانی ہوا کے سامنے وہ خود کو سنبھال لیتے تو بڑی بات تھی۔ بدقسمتی سے ہوا بالکل سامنے سے آ رہی تھی اور اس سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی۔ ہواؤں کے ساتھ موٹی بوندوں نے جلگار کی اور پھر اتنی تیزی سے بارش ہوئی کہ ماحول لمحوں میں دھندلا کر رہ گیا، اور اس دھندلاہٹ میں کب سامان والا ایک خچر نیچے گر گیا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔